when we think of 60 years in this business, it has just been such a blessing. Wow, 60 years. I hardly even feel like I'm that old. Well, Jerry and Eileen Dutt got involved with the Victors, the Hansons, the DeVosses, and the Van Andels in 1952 in the Nutrilite business. My dad was a milkman at the time, but they were friends. Rich and Jay decided to go with the corporation and, take that risk. And the Hansons and Victors and Dutt said, okay, well, we'll take over the field side. We'll go out there and make this thing happen. And they did it together. They did it right. They set it up right from the beginning. And did they make mistakes? Yes. But the mistakes did not define them. They went and continued to find ways to make it work. Well, the first time that I met Rich was when I was hired to work for the contractor that built all of Amway. And I was just amazed at how he would take and stop at every contractor and tell them what a great job they were doing and shake their hand. Amazing man. He was always encouraging us, always. Jay, he was the great inside guy. Brilliant. Unflappable. Hey, Jay, your shoe's on fire. Hey, thank you. We were Rich and Jay's strongest leg, so they drove to Ohio to do meetings in our living room. It was a group of neighbors that came into the living room for that first meeting. That's who we start with, neighbors and relatives. So that was a part of what the founding families were all about. They saw an idea and they believed in it in spite of the fact that it was unbelievable. So growing up, you saw the energy of the community and how well respected they were. They always had energy. And it was so neat to grow up around that with the kids of the families that were there, with the parents and the adults that treated me as one of theirs. It was like I had hundreds of parents. Happy, positive people in and out of our home all the time. I wanted to be a part of this. We wanted to be that kind of person. One day my dad said, Susie, come in my office a minute. We really would like you involved in this business. But I thought, Dad, I'm going to do this. It's very encouraging to see the second and third generations involved. Future generations is the security of the business. And while our sons were growing up, I always referenced the business to them as our family farm. Jody's mom and dad were there in the beginning. Jody chose to build a business, and now our children are building the business. The longevity is incredible. Growing up in a household as a third generation was literally a dream come true. And I think what I saw as a child growing up was exactly who I wanted to be and exactly what I wanted to do. I've been around this business my entire life. And I just remember as a kid walking through our office, seeing all the word Amway over all these products. And I was taking ownership at a young age thinking, this is our business. This is our products. This is what we do. As a third generation, the biggest blessing that I've had has been the opportunity to come up in a family that thinks different. Most people grew up in an environment to where they're constantly being told what they can't do. We grew up in an environment being told what we could do. And so we get to take what they have built and continue to add value to it. We get the chance to stand on their shoulders. And we have a lot of work to do because we want this to go for future generations. That's what this is all about. And what we hope to do is leave a bigger, stronger legacy of the founders. It's ours to protect, utilize, and hopefully grow so that we can pass on something more like they did for us. And so the predictor for our future is what has been accomplished in the past. And with that as a foundation, the prospects for the future are really good and really exciting. Your legacy is that each next generation has less limits than the generation before. They have an opportunity to create, just like his father did, just like his grandfather did. It changes the path of the future, not only for you, but for your family. And when families change, the world changes. My grandfather always said, we haven't scratched the scratch of the scratch of the scratch of the scratch of the scratch. And I still believe that's true. This is going to be one of the biggest businesses on the planet.
they're talking about going to Mars someday, so maybe there'll be interplanetary PV. I'm not sure. There are people today who will get on board at year 60, who at year 100 will be saying the same kind of things that we're saying today. But it's about just a desire to help people. We need to just keep going in the same direction. So if you're a brand new diamond, think big. You can have thousands of diamonds in your organization. And so here I am as a third generation, Joe Victor the third, and we have Joe Victor the fourth at home who's watching us. And we know we have a great responsibility to continue to add to that legacy, and they believe in their heart that I can do that too. And having your fourth generation say to you, hey, when can I get a chance to build this business? Man, it's why you do what you do. 안녕하십니까. 7월 DBC 사회를 맡은 사파이어 정혜련입니다. 반갑습니다. 가족들과 함께하는 주말, 미래를 준비하며 배움을 먼저 시작하시는 리더님들 이미 성공자시라 생각합니다. 오늘 강의는 너츠앤볼츠 강의인데요. 1, 2로 나뉘어 12가지 주제로 강의를 진행하게 됩니다. 아메이 사업의 핵심 행동들을 어떻게 하면 더 잘할 수 있을까 하는 방법을 알려드리는 시간입니다. 너무 기대되시죠? 너츠앤볼츠 1 강의를 해주실 한국 아메이 다이아몬드 김지영 리더님 모시겠습니다. 네, 안녕하세요. 서울에서 사업하는 다이아몬드 김지영입니다. 제가 오늘 NMB1이라는 강의를 주제를 맡았습니다. 너츠앤볼츠 1인데요. 저희가 12가지의 저희 사업의 핵심 Y라고 말하는 내가 어떻게 사업하는 How에 이어서 내가 왜 해야 되고 그럼 사업에 대한 어떤 정립을 시작해야 되는지에 대한 강의를 제가 오늘 그 앞에 부분 6가지를 제가 오늘 강의를 드리려고 합니다. 지금 굉장히 중요한 저희 회계년도 이제 마지막을 달리고 있죠. 이때 지금 입교하신 분들 또는 지금 사업을 진행하고 계신 모든 리더님들께서 이 NMB에 다시 한번 여러분의 사업을 점검해 보시고 그리고 이 사업의 정립을 여기서 한번 다시 해보시면 좋은 기회가 아닐까 싶습니다. 이 사업에서 사람들이 얘기를 Q&A에도 아마 들으셨을 텐데요. 아메이가 왜 성공하기가 어려울까 또는 기존에 비즈니스를 하시는 분들이 왜 아메이가 쉽게 어떤 핀에 도달하지 않을까라고 보면 하우를 몰라서는 아닌 것 같아요. 탱코화를 다 하시죠. 그런데 하우를 내가 하고 있는 이유를 모를 때가 많은 거죠. 아메이 사업에서는 항상 결국은 Y가 가장 핵심입니다. 내가 왜 이 사업을 하지? 내가 왜 이 사업을 시작했지? 그래서 Y에 집중을 하는 순간을 놓치고 How만 하다 보시면 지금 내가 이 사업에서 포인트가 뭐였는지 놓칠 때가 있죠. 아메이 비즈니스라고 말하잖아요. 저희가 사업이라고 말할 땐 정확한 목표치 그리고 해야 되는 이유 그리고 내야 되는 결과 이런 것들에 대한 분명히 내가 가지고 있어야만 비즈니스라고 말할 수가 있죠. 그냥 매출이 올라가면 좋아. 이런 건 How예요. 그냥 어떻게 하면 잘 팔지? 어떻게 하면 잘 되지? 이거보다 내가 왜 해야 되지? 내가 왜 지금 이 순간을 넘어서야 되지? 내가 이 사업을 왜 시작했지? 항상 이 부분에 집중하시면 리더님들께서 비즈니스 하시기가 훨씬 더 아마 편하실 거라고 생각합니다. 그래서 How는 너무 많은 방법이 있고요. How에 대해서는 찾다 보면 누구는 이걸 하는 것 같아. 또 누구는 저걸 하는 것 같아. 그러니까 매번 내가 헷갈리고 방황하기가 쉬운데요. Y를 제대로 잡으시면 Y는 항상 나에게 핵심 Y는 하나입니다. 그래서 그 하나의 축을 잡고 내 사업을 지금부터 보시는 거죠. 그래서 항상 점검 포인트는 Y를 하시고요. 행동 포인트를 잡으실 때는 탱코화를 보시면 되겠죠. 그래서 NMB는 너츠앤볼츠는 반드시 순서대로 하셔야 됩니다. 1번부터 12번의 순서를 바꿔서 하시는 것보단 항상 1번부터
어떤 거든 잘못됐으면 다시 1번부터 하시는 게 아메이 사업에서는 가장 빠른 방법이기도 하거든요. 그래서 제가 오늘 1번부터 6번까지 시작을 할 거고요. 그 1번부터 먼저 보겠습니다. 첫 번째는 사업 시작하기입니다. 근데 사업 시작하기라고 하면 그냥 보통 시작했어. 이제 난 사업가야. 이런 게 아니라 왜 사업 시작하기 옆에 getting started라고 말을 붙였어요. 왜 스타팅이 아니라 왜 getting started일까요? 그 이유가 사업을 시작할 수 있는 환경과 컨디션, 즉 내 마음을 다 만들어 놓은 상태가 사업 시작하기입니다. 난 오늘부터 아메이 사업을 등록했고 제품이 너무 좋아. 그래서 나는 이제부터 그냥 사업을 해볼까? 그냥 그렇게 시작하는 게 아니라 그렇게 하기 위해서 내가 무엇을 해야 되지? 즉 마라토너가 출발선에 서 있는 거와 같습니다. 마라토너의 Y는 정해져 있겠죠. 42.195의 완주와 몇 위. 이게 마라토너의 출발선에 선 그 사람들의 자세입니다. 여러분의 Y에 여러분의 아메이 사업의 출발선에서 여러분의 목표치 몇 킬로이신가요? 나는 핀을 어디까지 가실 건가요? 그리고 나는 그러기 위해서 무엇을 준비하고 있으신가요? 그걸 지금부터 점검하고 시작하시라는 얘기입니다. 그래서 그냥 단순히 마라톤 42.195 한번 뛰어보지 뭐 언젠가 도착하겠지. 그렇게 해서 올라서서 갈 수도 있겠죠. 하지만 중간에서 속도를 처음에 100m처럼 질주하실 수도 있고 1km도 못 가서 힘드실 수도 있고 포기하기가 쉽다는 거예요. 그런데 내 목표의 거리가 42.195라는 걸 정확히 알면 컨디션 조절, 페이스 조절을 다 하시죠. 환경도 내가 쉬었다 갈지 내가 근데 언제까지 시간을 도달해야 될 시간이 있으니까 난 이때까지 가야 돼. 이런 거에 대해서 본인이 이미 스케줄링을 다 하시는 걸 의미합니다. 그래서 아메이 사업에서 사업을 시작한다는 건 그냥 해볼까가 아니라 내 마음이 어떤가, Y가 섰나, 아메이로 인해서 내가 진짜 내 인생에 대해서 뭔가 해볼 의향이 생겼나, 꿈은 있는지, 이 사업이 정말 괜찮은 일이라는 확신이 들었는지, 초기 결과에 갖고 내가 일희일비 하지 않을 건지, 그 다음에 내가 결단은 했는지. 가장 빠른 아메이의 성공은 결단을 하시는 겁니다. 그래서 그 결단이 여러분의 자세의 변화를 가장 빨리 오게 만들거든요. 그래서 아메이는 항상 내 변화에 대한 대가 지불이 있으면 보상이 굉장히 빨리 온다고 말하거든요. 그래서 여러분들께서 처음에 내가 사업을 시작할 때 이 마음을 먼저 체크하시는 게 중요합니다. 나는 다른 사람이 거절하는 거에 대해서 흔들림이 없을 자신이 있나? 학습이 돼야 되겠죠. 난 진짜 꿈이 있나? 여러분의 Y가 분명히 서셨겠죠. 변화를 내가 할 준비가 돼 있나? 탱코화를 시작을 하시겠죠. 행동의 변화는 너무너무 쉬워요. 근데 생각의 변화가 쉽지 않거든요. 그래서 여러분의 마음 자세부터 행동 변화부터 먼저 쉬운 것부터 하시는 겁니다. 그래서 초기에 준비할 일들은 꿈이 있으셔야 되고 제품을 쓰고 감동을 받아보시면 확신이 드시는데 도움이 될 거고요. 명단도 있으셔야 되고 학습도 하셔야 되고 그다음에 사업 설명도 연습해 보셔야 됩니다. 그리고 탱코화를 시작하시는 것, 이런 것들이 여러분이 처음에 시작하시는 아메이 사업의 시작하기입니다. 이게 어떻게 보면 기간이 걸릴 것 같지만 이거는 일주일 안에도 하실 수 있어요. 아메이 사업이 자본은 없지만 사업을 시작할 자세는 필요합니다. 그래서 아메이는 자본이 아닌 자세 비즈니스라고 말씀을 드릴 수가 있겠죠. 두 번째로 보시면 그 다음 사업 시작하기에 가장 저희가 이제 많이 얘기하는 게 유의사항입니다. 근데 사업 초기에 이런 일을 저도 많이 겪었거든요. 잘 모르는 사람에게 묻지 않기. 그러면 뭐 잘 아는 사람한테 물어보려면 잘 모르니까 당연히 주변 사람한테 묻는 게 좀 한국 사람의 특징인 것 같아요. 저도 나 시작하려는데 어떻게 생각해? 뭐 이렇게 많이 물어요. 그런데 전 이걸 좀 연애에 많이 비교하거든요. 여러분이 만약에 정말 좋아하는 사람이 있어요. 여러분이 너무너무 사랑해서 결혼하고 싶은 사람이 있으면 모르는 사람에게, 내 남자친구를 잘 모르는 사람에게 이 사람 어때라고는 안 물어볼 거예요. 근데 나도 확신이 없어. 이 사람이 좋은지 안 좋은지 모르겠는데
주변 사람들에게 이 사람이 내 남자친구를 어떨 것 같은지 그냥 리서치처럼 막 물어보는 사람은 그 사람에 대한 아직 사랑이 좀 부족하지 않을까요? 결국 내가 아메에 대한 확신이 부족할 때 많이 물어보게 돼 있어요. 그래서 많이 주변 사람에게 물어보시는 것보단 그 시간에 객관적 자료로 학습하시는 시간을 들이시는 게 여러분에게 훨씬 더 명확한 이유와 아니면 못하시면 못하실 이유도 그때 서겠죠. 그래서 잘 모르는 분에게는 묻지 않는 게 좋습니다. 마이웨이 하지 않기는 시스템이 저희가 지금 오늘 같은 시스템이 있어요. Y가 정해져 있고 How가 정해져 있는데 그냥 내 스타일대로 내가 해보니까. 그래서 마이웨이 하시는 분들이 제일 많이 하시는 말이 나름 열심히 했는데라는 말씀을 되게 많이 하세요. 그래서 마이웨이는 나름입니다. 나름대로 하지 않기. 이렇게 보시면 되고요. 전화로 사업 설명하지 않기는 사실 전화는 뭐 요즘은 전화, 뭐 톡으로 뭐 이렇게 많이 하잖아요. 근데 톡이나 어떤 저희가 SNS는 그 사람에게 호기심 유발 정도고요. 나의 진정성을 전할 땐 기본적으로 대면을 하시는 게 좋겠죠. 만약에 사업 설명을 지금 비대면이면 줌으로라도 사실은 얼굴을 볼 수 있는 환경에서 하시는 게 좋습니다. 아니면 사업 설명은 여러분이 OM을 초대하시면 제일 좋을 것 같습니다. 동창회 모임 등에서 전하지 않는 건 당연하고요. 상대방의 동의 없이 무작정 사업 설명은 초대하시면 안 됩니다. 저도 해봤더니 그분은 지금까지도 제품을 안 쓰고 계시더라고요. 그래서 저도 다 해보니까 하지 말라는 이유가 있더라고요. 그러니까 이런 걸 미리 알면 좋은데 저는 뛰고 나서 나중에 보니까 제가 다 이렇게 겪고 있더라고요. 그래서 오늘 같은 강의가 여러분에게는 시행착오를 겪지 않는 그런 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 자신보다 나은 사람, 꿈과 비전 있는 사람을 후원하시라는 건데요. 이건 제가 뒤에서도 아마 언급을 하지만 그런 얘기가 많거든요. 내 주변에 5명의 연봉을 합한 거의 평균이 나의 연봉일 것이다. 그럼 나보다 좀 더 나은 연봉이 있는 사람들과 만나면 나도 나아지겠네. 나보다 인성이 좋은 분들을 많이 만나면 나도 인성이 좋아지겠네. 그럼 여러분들의 주변에서 긍정적인 분을 만나고 싶으시면 나는 긍정적인 사람인데 왜 내 주변에 부정적일까? 어쩌면 나도 그 부정적인 사람의 평균에 들어갈 수 있는 거예요. 그래서 지금 비즈니스를 할 때 내가 제일 이상형을 꿈꾸는 여러분의 파트너, 여러분의 소비자였으면 하는 분들을 이런 분이면 좋겠다 하는 그림을 그리시고 그분들을 계속 만나려는 노력을 하시는 게 저는 굉장히 중요한 것 같습니다. 나보다 나은 건 경제력만이 아니고요. 건강도요. 그리고 생각도요. 그리고 정말 그분들의 어떤 인성도요. 저는 모든 걸 포함하는 것 같아요. 실력도요. 나이가 젊어도 좋겠고 연배가 있으셔도 나보다 나으신 경우가 많겠죠. 그러니까 어떤 면이든 어떤 면에서 나는 이분이 나보다 나은 것 같아라는 분들이 여러분하고 함께 하시면 너무 좋을 것 같습니다. 사업가다운 용모와 복장은 지금은 이렇게 온라인으로 진행이 되잖아요. 그래서 하체보단 상체 위주로 준비하시면 좋을 것 같고요. 비대면이 아니고 대면하실 때는 하체에도 같이 신경 쓰시면 좋겠죠. 그러니까 저는 온라인에서 좋은 건 자켓이 요즘 그렇게 많이 팔리고요. 하의보다는 상의가 훨씬 정장이 많이 나간다고 하더라고요. 그래서 적어도 비즈니스를 대하는 자세가 진지하면 좋겠다라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 주변의 부정적인 얘기는 듣지 않으시면 좋겠습니다. 왜냐하면 그러지 않아도 내면이 흔들릴 때가 많은 시기예요. 사업 초기는 항상 부정의 얘기에 귀가 솔깃할 때예요. 그런데 그때 스폰서님들과 함께 옆에서 그럼에도 불구하고 이건 잘 될 거라고 지금 잘하고 있다는 얘기를 들으시면서 넘어가시는 일이지 매번 부정에 동요되시면 마인드셋을 다시 하시는 건 굉장히 시간 낭비거든요. 내가 왜 했지? 다시 Y로 돌아가는 거죠. 내가 아메이를 본 이유는 그 부정이 아니어서 봤을 겁니다. 그래서 여러분들의 그 부정이 아닌 그 Y가 다시 한번 서는 계기를 삼아서 그런 얘기는 크게 듣지 않고 넘어가셨으면 좋겠습니다. 부부 후원을 중심으로 하시면 좋습니다. 당연하죠. 집에 가서 남편한테 얘기했는데 남편이 하지 마 그러면 남편 말을 굉장히 잘 들으시는 아내분은 갑자기 마인드가 처지실 수도 있고요. 또 열정적으로 들으셨던 남편분이 아내분이 제품 안 쓸 거라고 하면 또 처지실 수도 있잖아요. 어찌됐든 부부가 같이 후원이 되는 경우가 가장 좋은 것 같습니다.
그래서 이렇게 유의사항을 지키시고 하시면 좋겠고요. 이걸 다 어떻게 알아? 매번 스폰서님과 상담하시면 이때 다 아마 안내를 잘해 주실 거라고 봅니다. 네, 두 번째 꿈 가꾸기입니다. 왜 가꾸기라고 써 있을까요? 저는 이 비즈니스 핸드북의 저희 너츠앤볼츠에 그 이름의 의미가 되게 좀 와닿았던 때가 있어서 저는 이름에 좀 집중하는데요. 드림 빌딩입니다. 왜 그냥 드리밍이 아닐까요? 왜 드림이 아니고 꿈이 아니고 왜 빌딩을 할까요? 단순하게 그냥 꿈을 꾸라는 게 아닙니다. 꿈을 건물처럼 지어 올리고 계속 만들어 나가셔야 되죠. 그럼 여러분의 꿈은 몇 층짜리 건물이신가요? 몇 층 빌딩을 여러분의 꿈으로 가지고 계신가요? 그거를 결정하시는 겁니다. 그래서 왼쪽에 그림에 보시면 그냥 단순히 이렇게 형태가 없는 게 욕구라고 해요. 그래서 욕구는 형태가 없대요. 그냥 바램이죠. 날짜도 없고 그냥 이렇게 되면 좋겠다. 아니면 나도 잘 살았으면 좋겠다. 나도 몇 평 집에 살면 좋겠다. 나도 여행 어디를 가면 좋겠다. 아이들을 이렇게 공부시키면 좋겠다. 그래서 어떤 대가와 어떤 결단을 하는가. 그게 꿈인 거죠. 그러기 위해서 나는 무엇을 해야지? 그 날짜를 만들어야지? 언제 나는 이렇게 해야지? 그게 정확하게 명백하게 서면 욕구에서 꿈으로 바뀐다고 해요. 여러분의 꿈은 명확하셔야 됩니다. 저렇게 지금 형태가 잡혀서 주변에 빛이 날 만큼 여러분의 꿈이 누가 봐도 보이고 누가 봐도 느껴지고 내 꿈을 누가 카피해 갔으면 좋겠어. 꿈의 카피는 너무 좋거든요. 여러분의 꿈을 듣는 건 너무 내 인생에 행복한 일이에요. 모든 사람들의 꿈이 이렇게 다르구나. 그래서 나의 새로운 꿈을 또 만들어 나갈 수가 있어요. 꿈은 카피하실수록 좋습니다. 그래서 여러분의 꿈이 욕구에서 이렇게 꿈으로 넘어가는 대가를 무엇을 치르고 나는 어떤 결단을 해서 난 저 꿈을 이루어야 되겠다는 걸 명확하게 만드시는 게 꿈 가꾸기입니다. 자, 1번에서 사업을 시작하기로 했고 그런 마음의 상태가 됐을 때 이 꿈을 결정하시는 거고 그걸 만들어 나가시고 가꾸기로 하시는 겁니다. 꿈은 계속 키워나가셔야 돼요. 처음에 나는 100층짜리 건물을 할 거야. 이것이 아니라 100층짜리 건물을 지으려는 목표를 갖고 나는 깊이를 몇 미터를 팔 거야부터 결단과 대가인 거죠. 여러분의 꿈이 몇 층짜리 건물이시고 몇 층짜리의 나는 꿈을 갖고 계신지 여러분의 드림 빌딩이 많이 크셨으면 좋겠습니다. 꿈 가꾸기에서 그럼 구체적으로 아주 명확하게 하시면 생각과 행동이 변화하게 돼요. 나는 그 꿈을 꾸어야지. 나는 집을 어떻게 꾸며야지. 나는 내 인생에 세컨하우스를 해야지. 나 아이의 유학을 보내야지. 그럼 아이가 유학 갈 나이는 몇 살이 돼야 되겠네. 그러면 몇 살 안에는 나는 그 학교를 알아봐야 되겠네. 어떻게 우리 아이가 좋아할지 나는 한번 봐야 되겠다. 어느 학교로 보낼지. 그 다음에 거기에 비용은 얼마가 들지. 이런 거에 따라서 그럼 난 지금 무엇을 준비해야 될지 내 생각과 행동이 변화가 되겠죠. 나는 꿈이 돈 많이 버는 거야. 나는 꿈이 다이아몬드 되는 거야. 이건 꿈이 아닙니다. 여러분의 꿈이 아니라 꿈을 가기 위한 수단이죠. 그래서 그것으로 무엇을 할지, 다이아몬드가 되면 무엇을 할지 그것이 꿈이고요. 다이아몬드가 꿈이 되셔서도 안 되고 돈 많이 버는 게 꿈이 되셔서 안 되죠. 그 돈으로 무엇을 할지, 나는 이 핀을 가면 무엇을 할지 이게 여러분의 꿈이 되시면 좋겠습니다. 강하고 클수록 여러분의 잠재 능력을 많이 깨우시게 될 거고요. 가시화해야 되는 게 아주 중요합니다. 아까 전에 그림처럼 아주 빛나고 동그랗게 만드는 건 여러분의 꿈보드판이 있으시면 너무 좋겠죠. 그래서 여러분의 드림보드를 만드셔서 매번 가시화를 하시고 핸드폰으로 사진을 찍으셔서 중간중간 여러분이 나는 이게 꿈이었어. 하고 여러분의 마인드를 업시키는 용도로 쓰시고 다른 사람과 많이 공유도 해보시면 너무너무 좋을 것 같아요. 세 번째는 목표 세우기입니다. 골 세팅입니다. 자, 그러면 골 세팅은 어떤 의미일까요? 목표를 어디에 세우느냐는 거죠. 우리가 만약에 축구를 해도 골대가 어디 있는지를 알아야 공을 찰 거죠. 그 목표가 있어야 농구를 해도 그 골대가 어디에 있고 거리가 얼마고 높이가 얼마인지 알아서 그 연습을 시작하는 거예요. 여러분의 꿈이 목표가 어디에 있으신가요? 나는 꿈이 다이아몬드가 돼서 무엇을 할 거야.
그럼 목표가 다이아몬드겠죠. 꿈은 다이아몬드가 아니지만 목표는 다이아몬드의 목표를 가지고 행동과 여러분의 생각을 다 바꾸시는 겁니다. 그래서 꿈에 성공 날짜를 부여하는 것, 다이아몬드 또는 EDC 아니면 그 이상의 핀, 지금 A65를 준비하시니까 나는 파운더스 에메랄드를 날짜를 정확하게 부여를 하시는 거죠. 그래서 여러분의 목표는 미래에 다가올 현재입니다. 지금 여러분의 세우는 목표가 그 날짜로 가면 현재로 되겠죠. 그래서 내 생각이 내가 생각하고 행동한 건 13년 후에 발현이 된대요. 그래서 여러분의 꿈은 10년 후에 반드시 이루어질 거면 10년 전에 나는 지금 그 꿈을 위해서 뛰고 계셔야 됩니다. 그래서 목표를 세부적으로 단단하게 세우시는 게 되게 좋겠죠. 최종 여러분의 목표는 크게 세우시면 좋고요. 목표를 기왕이면 아주 크게 여러분의 아메이 사업에서 나는 이 핀은 꼭 갈 거야. 뭐 이런 핀을 세우셨으면 좋겠습니다. 그래서 거기에서 역으로 그 전에 그러면 나는 언제는 무슨 핀을 가야 돼? 언제까지는 그러면 무슨 핀을 가야 돼? 그럼 나는 A65에 무슨 핀까지는 꼭 가야 되겠다. 이렇게 역으로 여러분의 큰 목표가 날짜와 부여가 되고 나면 내려와서 그럼 나는 6개월 후에는 뭘까 돼야 되고 나는 지금 그럼 이 골든타임이라고 말하는 6, 7, 8월 동안 나는 무엇을 해야 되고 나는 회계연도를 맞이해서는 무슨 핀으로 준비를 해야 되고 이런 것들이 아주 세세하게 나옵니다. 그래서 목표를 크게 세우고 장기, 중기, 단기를 세워서 역순으로 내려오시다 보면 오늘에 해야 할 일까지 여러분이 목표와 계획을 세우실 수가 있습니다. 최종 목표를 기입하고 거기에 날짜와 시간을 부여하시면 됩니다. 그래서 목표를 아주 잘게 쪼개면 계획이 되시는 거죠. 그래서 일주일 단위로 그럼 난 무엇을 해야지? 나는 10년 후에 뭐가 되겠다. 이렇게 되면 여러분은 일주일 계획이 나오게 됩니다. 일주일 계획이 나오면 오늘의 계획도 당연히 나오고 내일의 계획도 나오겠죠. 그 행동 패턴으로 그냥 가시는 겁니다. 그래서 그런 얘기가 있더라고요. 요즘 그 아동 심리 쪽으로 오은영 박사님의 얘기가 저도 들은 얘기인데 굉장히 좀 와닿았어요. 여러분들이 대입을 준비하거나 아니면 어떤 시험을 준비할 때 그 전에 고등학교 2학년 기말고사 성적이 기억나느냐. 근데 다들 기억이 안 난다는 거죠. 근데 그때를 위해서 뛰었던 내가 고3을 준비하고 어떤 기말고사를 준비했는데 아주 내가 열정적으로 공부했던 그 나의 행동들은 기억이 난다는 겁니다. 결국 목표는 어떤 결과치를 말하지만 성장은 내면에서 그걸 하는 중간에 일어나거든요. 그래서 여러분이 그 계획에 무던히 진행을 하시면 목표가 100% 달성이 되진 않아도 나는 성장하고 있다는 걸 여러분이 믿으실 수 있을 거예요. 그리고 돌아보면 목표보단 낮아도 그 이전보다 훨씬 성장해 있으실 겁니다. 그래서 아메이 사업은 그렇게 목표로 인해서 내 목표치만큼의 보폭을 만들고 그 보폭대로 그냥 내 길을 가시는 겁니다. 그러고 그걸 시스템 안에서 점검받고 스폰서와 상담받고 그렇게 진행하시는 일이어서 누가 봐도 비즈니스로는 정말 누구든 할 수 있는 내 마음자락 하나 잡아서 성공을 만들 수 있는 너무너무 좋은 기회의 사업은 맞은 것 같습니다. 계획이 수반된 목표가 행동을 결정합니다. 그래서 여러분의 계획이 수반이 딱 되면 그 다음에 목표가 나왔고 계획도 나왔으니까 당연히 행동을 할 수밖에 없죠. 감정으로 그 사람이 어떻게 하면 어떡할까 이런 건 필요가 없죠. 내 계획은 가는 거. 내 계획은 자료를 보여주는 거. 내 계획은 사업 설명을 하는 거. 내 계획은 이번 달에 몇 명과 함께 내가 차팅을 하는 거. 또는 나는 몇 명을 초대하려고 노력하는 거. 내가 하는 겁니다. 상대의 반응은 목표가 아니에요. 목표는 나의 행동에 대한 정확한 수치를 말합니다. 네, 그래서 어떻게 세우면 좋을까요? 스마트하게. 스마트하게는 이제 많이 들으셨죠. 그래서 여러분은 스마트한 계획을 세우시게 됩니다. 구체적으로 측정 가능하게 그리고 행동할 수 있게. 그 다음에 여러분들에게 타임리 어떻게 측정 가능하고
내가 언제까지 시한이 있고 이런 정확한 스마트한 방법대로 하는데 지금 6, 7, 8 이제 7월 한가운데죠. 6, 7, 8이 골든타임이라고 본사가 말합니다. 그래서 본사에서 얘기한 이 골든을 이렇게 표기를 한 걸 보고 제가 이제 옮겨 적어봤는데요. 골든타임의 G를 grit, 그러니까 열정적인 끈기로 6, 7, 8을 보내시고요. 5. 새로운 기회로 여러분이 6, 7, 8을 만들어내시고요. D. 드림은 간절한 꿈을 다시 상기시키셔서 6, 7, 8을 보내시고 익사이팅하게 신나게 여러분들이 다음 회계연도에 멋지게 성장하실 걸 생각하면서 뛰시면 될 것 같아요. 제일 신나는 아메이가 뭘까? 사업 설명을 너무너무 열정적으로 많이 하시면 아마 제일 신나지 않으실까요? 결과하고 상관없이 하고 온 내가 너무너무 자랑스러우면 저는 그게 가장 신나는 거고 거기에 따라서 캐시백을 많이 받으시면 더 신나시겠죠. 아마 그렇게 되실 겁니다. N은 now here. 지금 여기서 바로 시작하시는 겁니다. 6월이 지났는데 골든타임이 벌써 지난 거 아닐까? 아니죠. 아직 6, 7, 8월까지 골든타임이라서 나는 6월에 좀 부족했어. 그러면 7, 8월에 여러분은 6월 목을 좀 더 올리셔서 나는 8월 안까지 목표를 이렇게까지는 할 거야 라고 해서 여러분의 가장 단기 목표를 8월 안에 한번 만들어 보시는 것도 중요하고요. 지금 본사에서 계속 목표 설정 워크숍을 진행하고 목표 설정을 굉장히 중요하다고 말을 하고 있어요. 근데 제가 여러분들이 여기 이제 제 밑에는 A65에 모두 다 파운더스 에메랄드 이상이 되셔서 여기 강의를 들으시는 모든 분들이 정말 멋진 여행을 떠나셨으면 좋겠습니다. 제가 이 목표 세우기 요즘 이제 6, 7, 8 골든타임을 하면서 제가 제일 많이 듣는 음원이 윤영미 스폰서님의 그 목표에 대한 그 음원이 있더라고요. 그래서 강의하신 지는 꽤 됐는데 지금 들으니까 너무 좋아서 저는 계속 요즘 듣고 있거든요. 근데 거기에서 그 얘기를 하십니다. 제 요 다음 페이지에 이제 명단이 나오는데 제가 이제 이 강의 준비를 하면서 그게 더 와닿았었던 것 같아요. 그 얘기가 있으시더라고요. 목표를 왜 순서대로일까요? NMB가 목표를 세우고 명단을 작성하셔야 됩니다. 그런데 아메이 사업을 시작하면 명단이 없어서 아메이를 못하겠어요는 이 순서를 다 바꾸신 거예요. 꿈도 없고 목표도 없는데 명단이 없어서 사업을 못한다는 건 말이 안 된다는 거죠. 순서가 바뀌었죠. 목표가 서고 나면 그 다음에 거기에 명단을 넣으시는 겁니다. 그 윤영미 스폰서님의 강의에 그렇게 나와요. 명단은 없어도 목표가 서고 나니까 거기에 정말 비어있는 그 칸을 채우는 그 마음의 벽을 무너지니까 그게 정말 열렸다는 그 얘기가 너무너무 와닿았어요. 정말 그런 것 같아요. 여러분의 목표가 어디에 있으신가요? 몇 레그를 내가 성장시키고 싶은 목표가 있으세요? 그 목표에 명단이 중요하지 않아요. 명단은 내가 채우려는 노력이 필요하기 위한 첫 자산일 정도지 그게 다는 아닌 거죠. 그래서 나의 자본금이 약해서 사업이 작아지지도 않죠. 아메이가 자본금은 없지만 명단이라는 자본금 같은 비슷한 걸 갖고 있어요. 근데 나는 적은 자본금으로 굉장히 큰 성장을 만드실 수도 있죠. 나는 적은 명단으로 사람과 굉장히 정성을 다해서 만나면서 더 큰 핀을 가실 수도 있다는 걸 의미합니다. 그래서 반드시 명단을 먼저 작성하시는 게 아니라 목표를 먼저 세우시는 걸 꼭 권해드리고 싶습니다. 네, 그래서 제가 이제 목표 세우기의 마지막 페이지인데요. 보시면 지금 본사에서 이 워크시트 그 목표 설정 워크샵 세미나에서 이게 나온 표입니다. 그래서 맨 밑에 보시면 그룹 ABO 숫자가 있죠. 그룹 ABO 숫자를 전체적으로 한번 보시면요. 제가 빨간색으로 동그라미 친 부분이 플래티늄 리더님, 파운더스 플래티늄 리더님이십니다. 그래서 신규 굉장히 중요한 이유가 여기에 있습니다. 여러분이 신규가 매달 10명씩 들어오면 되게 좋겠죠. 저희가 본사에서 3, 4, 5월 달에도 프로모션을 했고 이글드림도 했죠. 그런데 지속성이라는 게 그 그릿이 또 사람마다 또 좀 다르기도 하죠. 근데 목표를 세울 때는 계획은 10명이면 좋겠지만 목표를 세울 때는 그룹 사이즈를 조금 보시면 좋을 것 같습니다. 나는 파운더스 플래티늄을 정말 갈 거야. 그렇게 해서 내 레그가 이렇게 구축될 거야. 그러면 여러분의 전체 그룹 사이즈의 ABO 숫자가 200명이 되는 걸 노력하시면 됩니다.
즉 200명의 숫자가 있으시면 이건 본사의 통계니까 평균이죠. 파운더스 플래티늄은 하시는 분들의 평균 그룹 사이즈입니다. 그럼 나는 두레그를 독립한 파운더스 PT가 두레그가 있어야 돼. 그러면 200명, 200명, 사이드 400의 추가 인원. 이렇게 있으시면 안정되겠죠. 그럼 이 200명의 목표를 가지고 여러분의 그룹 사이즈를 레그별로 세팅을 하시고 거기에 어떤 방법으로 나는 사업 설명을 해서 200명을 할 거야. 나는 파트너와 함께 할 거야. 나는 한 달에 10명씩 해서 나는 20개월의 계획을 할 거야. 혼자 한다는 가정 하에요. 나는 한 달에 20명 하면 10개월이면 되겠네. 나 혼자 해도 되겠네. 혼자 해도 가능한 핀이죠. 그래서 이 비즈니스 안에서 여러분들이 이 그룹 사이즈를 여러분의 로스맵 안에서 같이 체크해 보시기 바랍니다. 그러면 이 숫자의 반이 500만 PB 정도의 볼륨이실 거고요. 이 숫자의 반이 12%의 볼륨의 숫자이실 겁니다. 그래서 여러분들이 이 숫자의 그룹 사이즈로 여러분들의 목표에 세우시는 거에 조금 카운트가 잘 되는 여러분들의 숫자로 목표를 세우시는 데 도움이 되셨으면 좋겠어서 이 표를 잠깐 넣습니다. 자, 이제 명단 만들기입니다. 작성. 리스트 빌딩입니다. 리스트업이 아니라 빌딩이죠. 마찬가지로 명단도 여러분이 계속 가꾸셔야 된다는 얘기입니다. 나는 아는 사람이 5명밖에 없어. 그럼 이 5명이 50명, 100명, 아까 200명까지 되게 만드시는 겁니다. 빌딩을 하시는 거죠. 내가 정성을 다해야지. 나는 사람이 적어. 나는 아는 사람이 5명밖에 없어서 나는 과연 어떻게 할까 하다 보면 이 5명 안에서 여러분들이 인원을 늘릴 생각만 하시면 되겠죠. 명단 작성이니까요. 그럼 거기서 빈칸을 그분과 함께 채워야 된다고, 나가겠다고 생각하시면 될 것 같아요. 그럼 어떻게 하는 게 제일 좋을까? 정성과 경청과 그분의 니즈 파악을 정확히 하기 위한 그분의 진심을 여러분들이 들으시는 겁니다. 그래서 아메이 사업은 명단을 작성하는 거에 리스트 빌딩을 하라는 거는 단순히 있는 명단의 활용이 아닙니다. 자산을 이제부터 만들어 나가시는 거라서 초기 자본금이 여러분의 기존 명단이고요. 앞으로 여러분의 자산은 지금부터 만들어 나갈 명단입니다. 그래서 저도 제가 비즈니스를 하는 지금 저희 파트너들의 전체는 제가 직접 아는 분들이 거기에서 5%도 안 되는 것 같아요. 다 이 안에서 새로 만들어진 명단 안에서 전 비즈니스를 한 것 같거든요. 그래서 그 처음에 여러분들이 아는 사람이 적을 것 같은 명단의 숫자는 별로 의미가 없는 것 같아요. 그들이 안 할 수도 있고 전혀 다른 곳에서 할 수도 있어서 아메이는 내가, 내 생각, 나의 꿈 이런 게 정말 중요한 사업은 맞는 것 같습니다. 일반 비즈니스는 대부분 제품을 가지고 어떻게 팔지를 만들고 명단을 만들어요. 그런데 아메이는 이제 제품이 아니라 사람인 거죠. 명단이 필요한 거예요. 이름이 필요한 거죠. 내가 연락할 이름. 근데 재고가 없는 거예요. 일반 사업은 재고가 남는데 아메이는 재고가 없죠. 명단에는 재고가 없거든요. 명단은 항상 재활용 가능한 항상 현금 같은 일인 거죠. 그래서 여러분의 그 명단을 어떻게 내가 정성을 다해서 이 명단을 키워나갈지를 스폰서님과 함께 시스템 안에서 배워나가시면 될 것 같습니다. 내가 아는 모든 사람을 기입하시는 거예요. 5명이시면 5명, 50명이면 50명. 기입을 그때 해보시는 거예요. 목표가 서시고 난 뒤에 기입을 하시는 겁니다. 제품 및 사업 설명을 할 대상을 분류하시는 겁니다. 이 사람은 사업 안 할 거야. 이 사람은 아메이 제품 안 쓸 거야는 제 생각이고요. 그분의 생각은 아직 모르니까 명단을 써 놓으시고 그분에 대한 생각을 이제 들으러 가시는 거죠. 그게 이제 그 다음에 나올 얘기겠죠. 그래서 절대 미리 판단하시면 안 될 것 같고요. 나보다 항상 나은 사람. 네, 여기서 이제 제가 당신은 자신이 가장 많은 시간을 함께 보내는 5사람의 평균이라고 말해요. 그래서 그 평균이 경제적인 평균, 정신적인 평균, 연령적인 평균 다 되겠죠. 그래서 항상 주변에 어떤 분 5분과 많이 보내는 게 좋을까요? 저는 스폰서님들과 많이 보내면 되게 좋겠어요. 여러분보다 더 성공을 많이 하셨고 더 좋은 분들이
많으시죠? 그러니까 더 긍정적이신 분이 많으실 거예요. 그러면 나는 5명 중에 꼭 내 스폰서님이 한두 분 정도 있으면 좋겠다. 그럼 여러분의 그 그룹 사이즈가 그 평균이 올라가시지 않을까요? 통계니까요. 그룹별로 여러분의 명단을 분류하시는 겁니다. 그래서 내가 가족 레그, 그다음에 동창 레그, 직장 레그, 뭐 그렇게 나의 뭐 아이의 학부형 레그, 뭐 이렇게 그 연령 분류를 하셔서 나중에 이게 여러분의 자산이 되기 때문에 지금 정확하게 여러분의 그룹 분류를 하시는 건 굉장히 중요합니다. 그렇게 해서 반드시 레그를 작성하시고 할 때는 스폰서님과 꼭 상담을 반드시 하셔야 됩니다. 이걸 나중에 구조조정하라는 게 너무 힘들거든요. 그래서 처음에 잘 분류하셔서 해야 됩니다. 그리고 계속 확장해 나가시는 거. 명단은 한 번으로 끝나는 게 아니라 그거부터 시작인 거고요. 그 명단에 100배가 될지 1000배가 될지는 아무도 모르거든요. 여러분의 생각만큼 명단도 커질 거고 자산이 커질 거니까 그걸 믿고 해보시면 굉장히 좋을 것 같습니다. 예, 5번째로 만남과 초대입니다. 컨택과 이제 인바이트인데요. 그럼 어떻게 초대를 내가 하는 게 좋을까요? 어떻게 만나는 게 좋을까요? 이게 이제 사업의 25%를 차지한다고 하는데요. 이거는 대신 누가 해줄 수가 없는 거예요. 내가 아는 지인인데 우리 스폰서님도 모르고 다른 사람 모르고 아메이를 내가 전달해야 되는 거예요. 그 사업 설명을 하는 게 아니라 내가 아메이를 얼마나 지금 좋아하고 있는지, 내가 이 비즈니스를 어떻게 생각하는지 정도만 오픈하시고 그분의 생각과 그분의 니즈와 그분의 핫버튼이 어디에 있는지를 정말 많이 들으셔야 됩니다. 그래서 만남과 초대의 키포인트는 듣는 힘을 키우는 겁니다. 그래서 저희가 오늘 같은 이런 미팅들 여러분들이 듣고 보시잖아요. 이것도 들으시는 이유는 아메이의 사업에 정보를 들으시는 거죠. 그래서 아메이의 정보를 듣는 건 이렇게 강의를 통해서 들으시는 거고요. 그 다음에 소비자에 대한 여러분의 앞으로 오실 프로스펙터에 대한 정보는 그분들한테서 듣는 겁니다. 근데 내가 너무 많이 아메이를 얘기해주고 싶으면 아직 그분의 컨디션이 어디에 포커스가 돼 있는지를 알 수가 없는 거죠. 이분이 아이에 포커스가 돼 있는지, 아니 이분 노후가 준비를 불안해하는지, 아니 이분이 건강을 염려하고 계신지 모르는 거예요. 그런데 내가 듣는 힘을 키워서 정말 진심을 다해서 내 일인 것처럼 정말 집중해서 들어주는 거. 그 초기에 만남과 초대에서 제일 많이 제가 좀 말씀드리고 싶은 건 집중해서 정성껏 최선을 다해서 들어준다. 온 마음을 다해 듣는다. 그럼 그분의 정보가 온전히 내 것처럼 들어왔을 때, 이 사람에게 어떤 아메이가 들어가면 이분의 이 일이 굉장히 고민이 해결될까, 어떤 해결의 열쇠가 될까, 그 포인트로 아메이를 내가 한번 안내를 해드려야 되겠다는 생각이 절로 드시게 돼요. 그때 사업 설명에 그 부분을 넣어서 그분의 핫버튼이 눌러지면 그분은 사업의 타이밍이 오시는 거겠죠. 제품의 타이밍이 오시면 굉장히 좋은 소비자가 되실 거예요. 어느 쪽이든 내가 굉장히 많이 드러내시면 적중률은 올라갑니다. 적은 명단인 것보다 많은 명단인데 잘 드러내지 않는 게 훨씬 더 적중률이 떨어지거든요. 그래서 나는 아는 사람이 적어, 나는 아는 사람이 많어, 상관없이 한 분 한 분에게 정성을 들이는 그 한 달의 시간 안에서 여러분이 꽤 많이 성장하실 거고 변화를 느끼실 거라고 봅니다. 그렇게 한 달, 그렇게 회계연도를 한 1년 정도를 보내시면 여러분의 성장이 정말 많이 돼 있을 거라고 저는 확신합니다. 결과를 기대하지 않는 겁니다. 만남과 초대는 결과가 없어요. 이제 준비죠. 그래서 나의 사업함을 알리던, 내가 아메이 사업을 좋아함을 알리던, 내가 제품을 쓰고 있다는 걸 알리던, 나의 컨디션만 오픈하고 사업을 알리는 건 그 다음 이분의 상태를 듣고 알리는 거라서 결과를 기대하기보다는 이분의 지금 컨디션에 어떤 포커스가 내가 제일 좋은지를 알아보는 단계라서 지금은 결과를 기대하시기는 어렵습니다. 근데 내가 사업을 하고 있다고 했을 때 너무 놀라시거나 부정적으로 반응하실 수는 있죠. 근데 그게 그분의 사업의 결과는 아니거든요. 그냥 내가 아메이함에 그분의 반응 정도로 생각하시면 좋을 것 같아요. 그래서 항상 거절을 예측하시면 좋겠어요. 저희가 쇼텐 스폰서 2라고 말해요. 10명 중에 2명만 알아듣는 80%가 못 알아듣고 안 한다는 얘기예요. 거절이 80%라는 뜻이기도 하죠.
그래서 그냥 비우고 알리세요. 나를 알리시는 게 더 중요하고 그런 내가 너무 행복하고 그런 내가 욕심이 아니라 너를 위한 마음이었다는 걸 진심을 전하고 정성을 다하시는 그 뒤에 팔로업에서 여러분이 그분들이 바뀜을 보시게 될 겁니다. 만남과 초대는 그렇게 정성으로 하시는 거고 많이 들어주는 걸로 하시면 제일 좋을 것 같습니다. 마지막 6번째 사업 설명입니다. 사업 설명은 이제 지금은 숄더 플랜이라고 말하죠. 그래서 여러분이 사업에 대한 비전을 어떻게 봤나 보면 결국은 사업 설명을 해야만 비전을 봅니다. 제품이 너무 좋으면 너무 좋은 소비자가 되실 수는 있어요. 근데 소비자였다가 사업을 하시는 경우도 많죠. 하지만 사업을 하시려면 결국 사업 설명을 들으셔야 됩니다. 그럼 언제 사업 설명을 듣냐? 소비를 너무 잘하는 소비자에게 사실 아메이 플랜이 이래요 라고 스폰서가 반드시 사업 설명을 하셨거나 미팅 초대를 하셨을 겁니다. 제품만 가지고 바로 사업 시작하는 비전을 보는 경우보단 결국은 비전은 사업 설명을 통해서만 보는 거라서 여러분에게 많은 파트너가 오셔서 좋으실 것 같아 느끼시면 반드시 여러분이 하셔야 되는 건 절대적으로 사업 설명을 게을리하시면 안 됩니다. 씨를 뿌리는 마음으로 농부의 마음으로 하라고 하죠. 많이 뿌릴수록 확률이 높아지는 거죠. 노르웨이 연구소는 수만 개를 뿌려서 한두 개를 생각하기도 한다고 얘기를 해요. 저희 농부는 옛날에 씨를 씨를 모종을 하나를 얻으려면 3개를 심는데요. 하나는 새가 먹을 걸 생각하고 하나는 땅에서 벌레가 먹을 걸 생각하고 그 나머지 하나 그것도 30%만 기대하는 그 마음으로 한대요. 저희가 사람의 마음으로 가서 얘기하는 거예요. 어쩌면 씨 뿌리는 것보다 확률이 높을 수도 낮을 수도 있겠죠. 그렇지만 확률은 반드시 양에 어쩔 수 없습니다. 여러분들이 정말 확률이 낮은 사람이야 나는 그러면 양을 굉장히 많이 하시면 돼요. 확률이 50%인 사람이 10명 하는 것보다 확률이 10%인 사람이 100명 하는 건 못 당하거든요. 여러분에게 어떤 사람이 올지 모르죠. 하지만 굉장히 많은 양을 하면 나보다 나은 사람, 나보다 비전을 크게 보는 사람이 올 확률은 반드시 올라가겠죠. 처음에 말한 대로 어떤 사람을 후원해야 돼? 나보다 나은 사람을 후원해야 될 거면 정말 사업 설명을 하시는 거예요. 플랜을 제시하는 거죠. 나를 보여주는 게 아니라 플랜을 보여주려고 노력하는 나의 모습을 보여주는 겁니다. 그래서 아메이 사업의 사업 설명은 무조건 질보다 양이에요. 나는 아직 사업 설명을 못해서 나는 아직 준비가 안 돼서 아니고요. 양을 많이 하시다 보면 실력은 늘고요. 내 스토리가 굉장히 잘 녹아날 거고요. 사람들이 더 와닿게 들을 거예요. 반응도 이제 볼 줄 알게 될 거고 어느 타이밍에 이분들이 반응을 하시는지도 보게 될 거예요. 여유가 생겨요. 그건 양밖에 없어요. 스폰서가 대신해줘서는 절대 볼 수가 없어요. 그래서 여러분들이 내가 스스로 많이 하는 건 어느 준비가 돼서 하는 게 아니라 소비자와 부딪히는 게 준비라고 생각하시고 빠르게 여러분의 마인드업이 되셨을 땐 연습 삼아 해보시는 거 되게 중요한 것 같아요. 어쨌든 이 사업은 양이고 내가 해내야 될 몫은 정확히 내가 해야 성장합니다. 아메이 습관 중에 제일 좋은 습관은 사업 설명 습관이라고 해요. 사업 설명 많이 하시는 분들이 가장 빠르게 나는 할 줄 아는 거 없는데 핀을 가셨다는 분들은 사업 설명을 가장 잘하시는 분이라고 해요. 그래서 아메이의 진짜 좋은 실력은 사업 설명을 잘하는 실력이 아니라 사업 설명을 많이 하는 실력. 다른 사람의 눈치 안 보고 그냥 많이 해버리는 그게 제일 좋은 실력인 것 같습니다. 많이 하시길 바라겠습니다. 기본을 갖춘 열정으로 긍정적으로 마무리하시면 좋고요. 어떻게 돼도 그래도 들어주셔서 감사해요. 좋은 정보 감사해요. 마무리를 여러분들이 되게 좋게 상대가 굉장히 안티적인 발언을 하셨어도 그래도 내 얘기 들어줬네. 그래도 이분의 생각에 자기 생각을 좀 표현했네라고 그래도 잘 들어줘서 고마워라고 마무리를 하시면 여러분이 성장하실 거예요. 그리고 그분의 마음이 그 말로 인해서 또 다른 변화를 시작하게 되실지도 모르거든요. 그래서 항상 긍정적인 마무리는 꼭 필요합니다. 예를 들어서 파운더스 다이아몬드면 한 매출이 30억 이상을 하실 거예요. 근데 이분들의 평균 STP를 얼마 정도 하고 그렇게 간 것 같으세요? 하면 한 300번 하셨다는 거예요. 그럼 STP 한 번에 1,000만 원의 가치가 있습니다. 여러분이 얼마짜리 STP를 하시던 여러분은 1,000만 원짜리 STP를 하시는 거예요. 지금 나는 3%인데 그래도 1,000만 원짜리입니다.
300번을 하시면 1,000만 원 이상의 가치가 올라서실 거예요. 그 기간은 여러분의 목표만큼 여러분의 기간을 정해서 하시면 되겠죠. 그래서 저는 아메이 사업이 이런 것 같습니다. 제가 오늘 말씀드린 짧은 내용 안에서 물론 그래서 어떻게 탱코화예요. 그런데 다시 항상 돌아가서 다시 지금 아마 비즈니스를 좀 하고 계신 분들도 나는 왜 이 핀일까? 나름 열심히 한 것 같은데 시간은 난 이렇게 했는데 그럼 그룹 사이즈를 다시 보세요. 여러분의 ABO 숫자를 보시고 여러분의 신규가 언제 들어왔는지를 체크하시고 여러분이 사업 설명을 1회 몇 회를 주 단위로 하는지를 보시고 그 다음에 명단 작성에 내가 내가 점점 커가고 있는지 내가 꿈이 커졌는지 앞에서 1번 사업 시작하기부터 내 컨디션이 마라토너처럼 준비가 다시 돼 있는지 항상 모든 게 지금 불분명하다면 다시 1번부터 체크하시는 그런 시간이면 좋겠습니다. 남은 회계년도 여러분의 진짜 멋진 마무리와 새로운 도약이 기다릴 것 같고요. 함께 성장하고 멋진 이글들이 많아서 저도 열심히 사업하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 너츠앤볼츠 1을 열정적으로 강의해주신 김지영 리더님께 감사드립니다. 이로써 5주차 강의가 마쳤습니다. 모두 어려운 시간이지만 이 시간을 통해 여러분의 가슴에 작은 희망의 불꽃이 생겼으면 하는 바람입니다. 뜨거운 마음으로 한 주 잘 보내시고 다음 주 이 시간 또 함께하는 리더님들 되셨으면 좋겠습니다. 아름다운 동행 함께여서 감사. 이글드림 파이팅. 감사합니다.